PANACEA. It's a new name which means it has come from the Greek word, the Greek goddesses of universal remedy. Something that will cure all illness. This is PANACEA. And what is that something? That something is our concentric love for the Supreme Lord, for the Supreme Love. And this can heal. This can heal. And this is the subject of our program, and that is named PANACEA. Okay, sir, please. Thank you. Very good afternoon. Today my topic is the mental health awareness and the stress management. I am Dr. Uday Sankar Mandal, working as Associate Professor in the Department of Psychiatry, Bankura Medical College. So, I would like the following heading: health and mental health. Next is what is well-being, happiness, some basic all of the psychiatric disorders, stress, what is good stress and bad stress, how it affects our mind and body, coping strategies, and how to enhance our resilience and unhealthy coping, some progressive muscle relaxation, and finally some scientific meditation. So you all know health is a state of complete physical, mental and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. And mental health encompasses the emotional, psychological and social well-being. So what is social well-being? It is manifest in a state of feeling of health, happy, peaceful, purposeful. আমাদের আনন্দে থাকতে হবে, সুস্থ থাকতে হবে, পিসফুল, আমাদের শান্তিতে থাকতে হবে, and purpose একটা কিছু একটা উদ্দেশ্য থাকতে হবে. Martin Seligman proposed the PARMA model, that is positive emotion. It includes satisfaction of joy and contentment. And engagement means engage in the activities that give sense of flow. কিছুর মধ্যে involved থাকতে হবে. Relationship, good relationship with others, social connectiveness and meaning. সবকিছুর একটা উদ্দেশ্য কিছু একটা থাকতে হবে. Finding sense of purpose, meaning and fulfillment in what we do. And finally the accomplishment, that is the experience of achievement and progression towards the goal. So when combined, this provides the essential part, that is flourish, and it is the highest level of the well-being. আমাদের সাইকিয়াট্রিক কমিউনিটিতে এটা দেখা যায় যে স্পিরিচুয়ালিটির একটা ভীষণ বড় একটা রোল রয়েছে। সো স্পিরিচুয়ালিটি হ্যাজ বিন ডিফাইন্ড অ্যাজ এ ইন্ডিভিজুয়াল personal experience that provides a greater sense in the inner peace, harmony, hopefulness, compassion for others and the oneself. And spirituality increases the feeling of connectedness to each other. প্রত্যেকের মধ্যে হচ্ছে যে নিজেদের মধ্যে হচ্ছে কানেক্টেডনেসটা সেটা হচ্ছে বাড়ায়। And spirituality oriented psychotherapeutic intervention, যেটা এখন কিন্তু আমরা হচ্ছে সাইকিয়াট্রিতেও কিন্তু হচ্ছে যে এটা ইনক্লুড করি, সেটাকে আমরা প্রমোট করি। So what is happiness? এটা দেখা গেছে যে why happy people are happy, সেটার মধ্যে হচ্ছে যে দেখা যায় যে প্রপোজ যে ডাইমেনশন যেগুলো হচ্ছে যেগুলো তিনি প্রপোজ করেছেন যে প্লেজেন্ট লাইফ। আমাদের মধ্যে হচ্ছে when we learn appreciate some basic things like pleasure of companionship, natural environment and our bodily need. Second is a good life achieved through discovering an unique virtue and the strength and employ them creativity and to enhance our life. And meaningful life, that is more important. সবকিছু একটা মানে একটা খুঁজে যেতে acts altruism and kindness, nourishing our unique strength in contribution to the happiness of others. লোকের মধ্যে হচ্ছে যে আনন্দটা হচ্ছে সবাইকার সঙ্গে করে। So mental health যেটা হচ্ছে যে বলেছে যে বেসিক্যালি হচ্ছে যে দেখা যায় যে নরমাল তাতে কিছু অ্যাবনর্মালিটি হয়ে গেলে পরে তখনই হচ্ছে যে আমরা বলি যে তার মধ্যে একটা মেন্টাল ইলনেস, একটা হচ্ছে যে mental psychiatric problem আছে। So it is a continuum, basically যে নরমাল এর সঙ্গে যে abnormality is a continuum, এবং আমাদের এখানে বেসিক একটা যে অ্যাওয়ারনেস কিন্তু বেশি দরকার, যেটা হচ্ছে যে আমরা সবাই নট অনলি যে ডক্টর, সবাইকার মধ্যে এই অ্যাওয়ারনেসটা হচ্ছে কিন্তু জেনারেট করা, ক্রিয়েট করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। So there are some common myths.
কি আছে সাইকিয়াট্রিক ইলনেস ইভ্যালুয়েট দ্য ম্যাডনেস, পাগল, সাইকিয়াট্রি মানে হচ্ছে পাগল, এখনো আমাদের শুনতে হয় যে পাগলের ডাক্তার। সেকেন্ড ইজ সাইকিয়াট্রিক ডিসঅর্ডার ইজ নট কিউরেবল, একদমই না, কিউর করা যায় সেটাকে কিন্তু হচ্ছে যে এখন অনেক অ্যাডভান্স রিসেন্ট মেডিসিনস এবং হচ্ছে স্পিরিচুয়ালিটি কিছু মেডিটেশন সবকিছুর মাধ্যমে কিন্তু সেগুলোকে আমরা ঠিক করতে পারি। কারণ ইজ আ সাইকিয়াট্রিক ডিসঅর্ডার আর রেজাল্ট ইন সুপার ন্যাচারাল ফেনোমেনা আর ব্ল্যাক ম্যাজিক, টুকটাক করা বা যেগুলো ব্ল্যাক ম্যাজিকের মাধ্যমে সাইকিয়াট্রি হয়। এখনো গ্রামে গঞ্জে আমাদের এখানে আউটডোরে সব জায়গায় শুনি যে সাইকিয়াট্রি হচ্ছে মানে ওর হচ্ছে ভূতে ধরেছে। Third, all psychiatric disorders requires lifelong medication. একদমই না, কিছু কিছু ডেফিনেটলি হচ্ছে ব্যাপার যেগুলো হচ্ছে যে হার্ডকোর কোর্স সাইকিয়াট্রিক পরে আসছি, কোর্স সাইকিয়াট্রিক ডিসঅর্ডারস রয়েছে যেগুলোর ক্ষেত্রে ওষুধ হয়তো সারা জীবন খেতে হয়, প্রেসার সুগারের মতোই খেতে হয়। কিন্তু হচ্ছে মোস্ট অফ দা আছে যে সমস্ত সাইকিয়াট্রিক ডিসঅর্ডারস রয়েছে, যে অ্যাংজাইটি, ডিপ্রেশন, সবাইকার লাইফ টাইমে কখনো না কখনো হচ্ছে দেখা যায়। কিন্তু হচ্ছে যে সেগুলো হচ্ছে কিছু দিনের জন্য খেলে তারপরে ঠিক হয়ে যায়, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যদি মেডিটেশন করে থাকি, মাইন্ডফুলনেস কিছু হচ্ছে করে থাকি, তাহলে হচ্ছে আমরা কিন্তু তার থেকে রিকভারি করি। And psychiatric drugs are habit forming, definitely কিছু কিছু হচ্ছে যে benzodiazepine যেগুলো হচ্ছে আমরা দিয়ে থাকি সেগুলো ক্ষেত্রে হচ্ছে সেগুলো হ্যাবিট ফর্মেশন হচ্ছে, তাদের ডিপেন্ডেন্স হয়ে যায়। কিন্তু হচ্ছে যে মোস্ট অফ দা কেসেস কিন্তু এটা কিন্তু নয়। Psychiatric medications are alter personality, একদমই না। And finally psychiatrists can read mind, আমরা কিন্তু সত্যি কথা লোকের মন বুঝতে পারি না, তারা যতক্ষণ এক্সপ্রেস করছে কিন্তু হচ্ছে যে এই ধরনের মিথ এখনো। সো সাইকিয়াট্রিক ইলনেস যেগুলো হচ্ছে যে রয়েছে, আমরা সেগুলোকে দুটো কমনলি আছে যে ভাগ করতে হয়। একটা যে মোস্ট কমন সাইকিয়াট্রিক ডিসঅর্ডার, সেখানে কিন্তু হচ্ছে যে there is no major abnormality or behavior, ডিপ্রেশন সে নরমাল আছে যে কাজকর্ম কিছুটা করলেও কিন্তু তার সঙ্গে কিছু কিছু abnormality বা behavioral প্রবলেম থাকে, যার থেকে আমরা তাকে বলি যে হ্যাঁ এর একটা কিছু একটা যে মনে সমস্যা একটা হচ্ছে, অ্যাংজাইটি হঠাৎ করে যে অল্পতেই স্ট্রেস আউট হয়ে যায়, or any sort of যে রাত বা মাথা ব্যথা এইগুলো হচ্ছে হয়। And severe mental illness যেগুলো হচ্ছে সেক্ষেত্রে marked disruption in the socio-occupational function, তারা হচ্ছে কাজকর্ম ক্ষেত্রে কিন্তু তারা করতে পারে না। এর মধ্যে হচ্ছে সিজোফ্রেনিয়া, যেটা আমরা কোর্স সাইকিয়াট্রিক টু সেন্সে হচ্ছে যে বলে থাকি, অর বাইপোলার ডিসঅর্ডার যেটা। রিসেন্ট একটা মেন্টাল হেলথ সার্ভে দেখা গেছে যে মোস্ট কমন সাইকিয়াট্রিক ডিসঅর্ডারস কিন্তু হচ্ছে দেখা যায় যে সাইকোঅ্যাক্টিভ সাবস্টেন্স অ্যাবিউজ, সেটা কিন্তু হচ্ছে মোস্ট কমন। তার মধ্যে হচ্ছে যে টোবাকো ইউজ, যেটাকে আমরা হচ্ছে কোনো ডিসঅর্ডার হিসেবে ধরি না, যে হচ্ছে বিড়ি সিগারেট খাচ্ছে হচ্ছে কি আছে তাতে কিছুই যায় আসে না, কিন্তু সেটাও একটা যে হচ্ছে মেন্টাল ইলনেস, সেটাকে কিন্তু কনসিডার করা উচিত। এছাড়া আছে যে অ্যালকোহল ইউজ এবং আদার্স সেগুলো রয়েছে। সেকেন্ড হচ্ছে আদার মেন্টাল ডিসঅর্ডারস রয়েছে, সেগুলো হচ্ছে আমরা যদি বাদ দিই, অন্য যে সাইকিয়াট্রিক ডিসঅর্ডারস যেগুলো হচ্ছে মেন্টাল ইলনেস যেগুলো হচ্ছে, তার মধ্যে নিউরোটিক বা স্ট্রেস ডিসঅর্ডার সেকেন্ড বা থার্ড মোস্ট কমন যদি আমরা বলে থাকি, সেটা হচ্ছে হয়। তারপরে থাকে যে মুড ডিসঅর্ডার, তার মধ্যে ডিপ্রেশন, এন্ড ফাইনালি হচ্ছে সিজোফ্রেনিয়া, যেটা হচ্ছে যে আমরা কোর সেন্সে হচ্ছে টু সেন্সে একদম ক্রুড ওয়েতে যদি বলি ম্যাডনেস বা হচ্ছে যেটা হচ্ছে যে পাগলামো দেখা যায়, সেটা ক্ষেত্রে দেখা যায়। সো আমি বেসিক ব্রিফ কিছু কিছু হচ্ছে যে ডিসঅর্ডারস গুলো কমনলি দেখা যায় সেগুলো হচ্ছে ব্রিফ আইডিয়াস একটু হচ্ছে যে দিয়ে দিচ্ছি। কোনো হচ্ছে যে আমি মেডিকেল টার্মিনোলজি খুব বেশি ইউজ করব না, বা আছে যে ডিসঅর্ডার আমাদের সাইকোথেরাপি কি কি ওষুধপত্র দেওয়া হয়, কিভাবে ম্যানেজ করা হয়, আমি সেগুলোর মধ্যে যাচ্ছি। জাস্ট হচ্ছে যে বেসিক আইডিয়াস অ্যাবাউট দ্যাট, মেন্টাল হেলথ অ্যাওয়ারনেস সবাইকার মধ্যে জেনারেটেড হয়, তারা যেন হচ্ছে যে সবাই বুঝতে পারে এবং সেটাকে স্প্রেড করতে পারে। সিজোফ্রেনিয়া যেটা হচ্ছে যে খুব বেশি হচ্ছে প্রবলেমেটিক, সেটা হচ্ছে এদের ক্ষেত্রে রিয়েলিটি সেন্স দ্যাট ইজ অ্যাবসেন্ট, মানে হচ্ছে যে আউটসাইডের সঙ্গে তারা হচ্ছে যে বুঝতে পারে না যে কি চলছে না চলছে, সেটা তাদের ইনসাইট অ্যাবাউট দ্য ওল্ড ইলনেস সেটা হচ্ছে অ্যাবসেন্ট, সে যে নিজে কি রোগটা হয়েছে সেটা সম্বন্ধে বুঝতে পারে না। ডিসঅর্গানাইজ বিহেভিয়ার অর স্পিচ, তারা নিজেদের সেলফ গ্রুমিং, সেলফ কেয়ার তারা নিজেদের হচ্ছে বলে না, অথবা কথাবার্তার মধ্যে হচ্ছে অসংলগ্ন কিছু হচ্ছে জিনিসপত্র দেখা যায়। ফোর্থ ইজ দ্য হিয়ারিং অফ দ্য ভয়েস, দ্যাট ইজ হচ্ছে টু সেন্স আমরা সাইকোটিক সিম্পটমস বলে থাকি, যে কিছু কিছু কানে কানে কিছু আওয়াজ শুনতে পায়, যেটা হচ্ছে অন্য লোক শুনতে পায় না, স্পেসিফিক্যালি সেই লোকটাই শুনতে পায়, যেটা হচ্ছে হয়। সেলফ মাটারিং অফ সেলফ স্মাইলিং, তারা নিজের মনে মনে কথা বলে, নিজের মনে মনে হাসে, বা এই ধরনের কিছু হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি দেখা যায়। সাসপিশিয়াসনেস খুব বেশি হচ্ছে তাদের দেখা যায় যে তারা আছে কি করে ভয় পায় যে লোকে আমাকে মেরে দেবে, আমাকে ক্ষতি করে দেবে, অথবা আমার পুলিশ লেগেছে, এই ধরনের কিছু কিছু অ্যাক্টিভিটি দেখা যায়। ফাইনালি সোশ্যাল উইথড্রল কিছু কিছু দেখা যায়, তারা আছে যে সোসাইটি থেকে আইসোলেটেড হয়ে যায়, বাইরে বেরোতে ভয় লাগে, কারণ হচ্ছে যে শুনতে পায় যে হচ্ছে আমি শুনতে পাচ্ছি যে অমুক লোকটা আমাকে নিয়ে হচ্ছে কিছু কনস্পিরেসি করছে, এই ধরনের ব্যাপার। এবং তাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে স্কলারশিপ পারফরম্যান্স হচ্ছে যে ডিক্লাইন করে, যেটা হচ্ছে নরমাল অ্যাক্টিভিটি চলে যায়, তারা পড়াশোনা করতে
পারে না এবং তাদের কাছে হচ্ছে পুয়ার সেলফ কেয়ার বা হচ্ছে তারা প্রপার হাইজিন মেনটেন করা, যেগুলো হচ্ছে আলটিমেটলি রাস্তাঘাটে অনেক সময় হচ্ছে আমরা ভ্যাগাবন্ড কিছু কিছু দেখে থাকি যারা হচ্ছে যে ফুল ব্লোন সাইকোটিক অবস্থায় পড়ে গেলে হয়তো ট্রিটমেন্ট করলে তারা হচ্ছে যে ঠিকঠাক থাকতে পারে, সেই অ্যাওয়ারনেসটাও আমাদের জেনারেট করতে হবে। সেকেন্ড ইজ এ ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার। লাইফ টাইমে আমার মনে হয় না ডিপ্রেশন কারো হয়নি, এটা হচ্ছে যে কেউ কখনো বলতে পারবে না। ডিপ্রেশনের কমন সিম্পটমস লো মুড, আমার মন ভালো লাগছে না, খারাপ লাগছে, বা ইরিটেবল, অল্পতেই রেগে যাচ্ছি। লেথার্জি, ইনক্রিজ ফ্যাটিগেবিলিটি, আমাদের হচ্ছে যে কোনো এনার্জি নেই, ভালোই লাগছে না, যে উঠে গিয়ে পড়ে যে একটা আছে যে পড়তে বসবো সেটাই হচ্ছে যে মনে হচ্ছে। থার্ড ইজ এ লস অফ ইন্টারেস্ট ইন দ্য প্লেজারেবল অ্যাক্টিভিটি, কেউ হয়তো হচ্ছে বই পড়তে ভালোবাসে, কেউ তাস খেলতে ভালোবাসে, অথবা হচ্ছে গান করতে ভালোবাসে, তার সেটা ইচ্ছেই করছে না, যেটা তার হচ্ছে যে আগে আনন্দ দিত। লো সেলফ এস্টিম অর দ্য পুয়ার কনফিডেন্স, poor attention and concentration, and also there is a worthlessness, helplessness, or hopelessness. আমি একটা অপদার্থ, আমার দ্বারা কিছু হবে না, আমার ফিউচার শেষ হয়ে গেছে, আমার সঙ্গে কেউ নেই, এই ধরনের জিনিসপত্র তার মধ্যে দিয়ে যে আসে, তার ক্ষেত্রে যে আমরা বলি যে খুব সিভিয়ার অবস্থায় সে চলে গেছে, ডিপ্রেশন। or sometimes there is a suicidal ideation or attempt plan, যেগুলো হয় স্লিপ ডিস্টার্ব ডেফিনেটলি, বা অন্য কোনো বায়োলজিক্যাল ফাংশন খিদেও কমে যায়, ঘুম কমে যায়, এগুলো হয় at least 2 weeks থাকে। এন্ডোজেনাস কজ, তাদের হচ্ছে নিজের ভেতর থেকেই কখনো কখনো এই জিনিসগুলো আসে, কোনো জিনিস খারাপ লাগা ভালো লাগে, অথবা হচ্ছে এক্সোজেনাস কজ বা এক্সটার্নাল ইভেন্ট, যেমন সেপারেশন, কোনো ব্রেকআপ হলো, এক্সামে ফেলিওর হলো, অথবা ডিস্টার্ব হোম এনভায়রনমেন্ট, কোনো বিলাভেড পারসন সে হচ্ছে মারা গেল, বা কোনো একটা অ্যাক্সিডেন্টের পরে তার দেখা যাচ্ছে যে এই ধরনের ডিপ্রেশন দেখা যাচ্ছে। সেকেন্ড ইজ অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার, তাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে মেইনলি সিম্পটমস হচ্ছে প্যালপিটেশন, আমি যদি সেগুলো লিখিনি, প্যালপিটেশন, শর্টনেস অফ ব্রেথ, তাদের হচ্ছে শ্বাসকষ্ট হয়, দম বন্ধ মনে হয়, কখনো হচ্ছে যে বারবার ধরে হচ্ছে যে তারা প্যালপিটেশন হয়, এই প্রবলেমগুলো হয়ে থাকে। অথবা হচ্ছে তাদের দেখা যায় যে আমরা খুব কমনলি দেখি যে ফেন্টিং হয়ে যাচ্ছে, যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাচ্ছে, দাঁতি লেগে যায়, যাকে হচ্ছে যে একদম চলতি বাংলা ভাষায় বলা যায়, এই ধরনের পেশেন্টগুলো হচ্ছে যে দেখা যায়। তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে সেপারেশন অ্যাংজাইটি, যেটা হচ্ছে বাচ্চাদের খুব বেশি হয়, মা বাবার কাছ থেকে দূরে চলে যাওয়া, বা হচ্ছে সিবলিং এর থেকে দূরে সরে গেলে তখন তাদের মধ্যে যে অ্যাংজাইটি হয়। খুব কম ছোট বয়সে স্কুলে যখন যায় ইনিশিয়ালি বাচ্চাগুলো, তাদের হয়। স্পেসিফিক ফোবিয়া, কোন স্পেসিফিক সিচুয়েশন অবজেক্ট, ধরো হচ্ছে কারো রক্ত দেখলে ভয় লাগে, কারো আসলে দেখলে ভয় লাগে, স্পেসিফিক ফোবিয়া বা ক্লাস্ট্রোফোবিয়া, কোন একটা সিচুয়েশন, কোন একটা বদ্ধ ঘরে থাকতে ভয় লাগছে, প্যালপিটেশন হচ্ছে, সেই জায়গা থেকে ছুটে গেলে পর ঠিক হয়ে যায়। প্যানিক ডিসঅর্ডার, তাদের এতটাই হচ্ছে যে সেই ডিসঅর্ডার স্ট্রেসটা হচ্ছে বা সেটা হচ্ছে যে কমব্যাট করতে হচ্ছে না, তার হচ্ছে তোর মনে হচ্ছে দম বন্ধ হয়ে হচ্ছে মরে যাবে। অথবা হচ্ছে জেনারেলাইজ অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার, ছোট ছোট কোনো হচ্ছে ইনসিডেন্টই তাদের হচ্ছে যে পরে তাদের অ্যাংজাইটি হচ্ছে ব্যাপারে হয়। পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার, সেক্ষেত্রে হচ্ছে কোনো একটা সিভিয়ার হচ্ছে যে একটা রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, অথবা হচ্ছে যে তার হয়তো কোনো একটা ন্যাচারাল ক্যালামিটি হয়েছে, তারপর সেই পিকচারটা সব সময় হচ্ছে যে তার ফ্ল্যাশব্যাক ফেনোমেনার মতো হচ্ছে যে তার মাথার মধ্যে হচ্ছে রুমিনেশন হচ্ছে, তার মধ্যে চলে আসছে, সেই ধরনের জিনিসগুলো হলো পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস। যাই হোক, এইগুলো হচ্ছে যে বেসিক অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডারস দেখা যায়। এগুলোর ক্ষেত্রেই হচ্ছে যে মেইনলি হচ্ছে যে আমরা মেডিটেশন বা হচ্ছে যে সেগুলোর রোলটা খুব বেশি আছে, যেগুলো হচ্ছে যে আপনারাও হচ্ছে করে ইনসিস্ট করেন, বা আমরা এখন সাইকিয়াট্রিস্টরাও হচ্ছে করে কিন্তু এগুলোর ব্যাপারে হচ্ছে যে এনহান্স করে। অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার, সূচি ভাই, এটা তো হচ্ছে করে আশা করি হচ্ছে সবাই আপনারা হচ্ছে করে কম বেশি জানেন। সেক্ষেত্রে রিকারেন্ট ইন্ট্রুসিভ ওন থট, সেক্ষেত্রে হচ্ছে করে আইডিয়াস, ইমেজ, অর হচ্ছে যে এনি ইম্পালস আনওয়ান্টেড রেস্ট্রেইনড বাই দ্য পেশেন্ট, দ্যাট ইজ ইগো ডিস্টর্শন, whatever এটা মেডিকেল টার্মিনোলজি। চেইন অফ রিলেটেড আনরিলেটেড থটস, যেটা হচ্ছে হয় ডার্ট কন্টামিনেশন, আমরা সবসময় হচ্ছে নোংরা লেগে আছি, একটা ছবি ব্যাপার একটা, অথবা হচ্ছে সেক্সুয়াল আর রিলেশন দেখা যায়। এন্ড রিপিটেটিভ সেই ডার্ট কন্টামিনেশন, যেটা হচ্ছে যে নোংরা ব্যাপারটা, সেটা হচ্ছে যতক্ষণ না আমরা একটা অ্যাক্টিং আউট করছি, আমরা যতক্ষণ না ধুচ্ছি, অথবা চেকিং হ্যাবিট ডাউট হচ্ছে যে আমি দরজাটা বন্ধ করলাম কি করলাম না, যতক্ষণ না আমি সেটাকে হচ্ছে যে দরজাটাকে একবার লক করে একবার দেখছি গ্যাসটা ঠিক মতো বন্ধ করেছি কিনা, ততক্ষণ সেটা হচ্ছে আমার ভেতরে অ্যাংজাইটিটা ততক্ষণ অবধি চলতে থাকে। এগুলো কিন্তু হচ্ছে কি করে মেডিটেশন বা হচ্ছে করে আমরা যেগুলো হচ্ছে মাসল রিল্যাক্সেশন টেকনিক আছে তার মাধ্যমে কিন্তু অনেকটাই রিকভারি করতে পারি। ম্যাজিক্যাল থিংকিং, সেক্ষেত্রে হচ্ছে কি করে যেটা হচ্ছে সুপারস্টিশনের মতো, যে এটা হলে ওটা হয়, সেই ধরনের কিছু একটা ব্যাপার থাকে, এবং সেটা হচ্ছে যে আলটিমেটলি হচ্ছে কি করে ইয়াঙ্গার এজ গ্রুপের মধ্যে স্কলারশিপ পারফরম্যান্স, অথবা সেকেন্ডারি তাদের কাজকর্ম, বাড়ির কাজকর্ম, একটা হচ্ছে যে গৃহকর্মী, সে হয়তো হচ্ছে সারাদিন জল দিতেই চলে যাচ্ছে, সে বাড়ির কোনো কাজ করতে পারছে না, আলটিমেটলি ডিপ্রেসড হয়ে যাচ্ছে, সেকেন্ডারি ডিপ্রেশন তাদের মধ্যে। সাবস্টেন্স ইউজ, আমি আগেই বললাম, সেক্ষেত্রে হচ্ছে যেটা হয় যে আনকন্ট্রোল ইউজ অফ দ্য সাবস্টেন্স, এন্ড সে জানে যে হচ্ছে ডিসপাইট দ্য হার্মফুল হচ্ছে কজ হচ্ছে যেটা আমার ক্ষতি হবে, কিন্তু তাও সেটা হচ্ছে
সে কনসিকুয়েন্স জেনেও কিছু করতে পারছে না। এবং এর জন্য হচ্ছে মোস্ট কমনলি টোবাকো, অ্যালকোহল, সিডেটিভ, হিপনোটিক্স, ওপিওয়েড, ইনহেলেন্ট, কোকেন, এখন অনেক রকম নতুন নতুন সাবস্টেন্স আমরা কেস পেয়ে থাকি। এবং কমন রিজন হচ্ছে একেবারে ফিল গুড ফ্যাক্টরের জন্য, একটা হচ্ছে যে তাদের হচ্ছে যে ভালো লাগার জন্য ইনিশিয়ালি পিয়ার প্রেসার, অথবা হচ্ছে যে কিউরিওসিটির জন্য হচ্ছে যে ইনিশিয়ালি খায়, পারফরম্যান্স বেটার জন্য অনেক সময় বলে যে হ্যাঁ ভালো হচ্ছে যে বলে যে কোনো সাবস্টেন্স নিলে পরে আমার পড়াশোনা ভালো হবে, সেই জন্য হচ্ছে হসপিটাল অনেক সময় দেখা যায় যে তারা এই ধরনের সাবস্টেন্স নিয়ে থাকে। এন্ড রিপিটেটিভ ইউজের জন্য আলটিমেটলি তাদের উইথড্রল হয়, না খেলে পরে অসুবিধা হয়, টলারেন্স ক্রেভিং হয়, তারা হচ্ছে যে আগে যতটা খেত তার থেকে বেশি খেতে হয়। এই ধরনের জন্যই আমরা তাদেরকে ডিপেন্ডেন্স আলটিমেটলি বলে থাকি যে সাবস্টেন্স। বিহেভিয়ারাল অ্যাডিকশন, এখন নতুন নতুন হচ্ছে যে অনেক অ্যাডিকশন দেখা যাচ্ছে, যেমন ইন্টারনেট গেমিং অ্যাডিকশন, পোর্ন অ্যাডিকশন, যেগুলো হচ্ছে যে আগে এগুলো ছিল না, নতুন হচ্ছে যে আমরা ফেসবুক অ্যাডিকশন, লোকে হচ্ছে যে সেগুলো খুব করে থাকে, এবং সেগুলো যেহেতু হচ্ছে যে এই ক্রাইটেরিয়া সাবস্টেন্সের ক্রাইটেরিয়া ম্যাচ করে, সেগুলো আমরা অ্যাডিকশনের পর্যায়ে হচ্ছে ফেলে থাকি। অ্যাডজাস্টমেন্ট ডিসঅর্ডার, যেটা হচ্ছে কমনলি ইয়াঙ্গার এজ গ্রুপে হচ্ছে যে দেখা যায় যে হচ্ছে যে কাপলের মধ্যে, অথবা হচ্ছে যে কোনো হচ্ছে যে অফিসের মধ্যে যে বস সে হচ্ছে কি পারে, সে হচ্ছে ঠিক মতো হচ্ছে তার সঙ্গে যে বিহেভ করছে না, তার জন্য হচ্ছে কি পারে ওয়ার্ক প্লেস রিলেটেড লস অফ লাভ ওয়ান অর রিলেশনশিপ ইস্যুজের জন্য এই ধরনের কিছু কিছু স্ট্রেসফুল কন্ডিশন হয়। 1 মান্থের মধ্যে হয়, 6 মান্থের মধ্যে জেনারেলি চলে যায়, এবং এর থেকে হচ্ছে অ্যাংজাইটি, ডিপ্রেশন বিভিন্ন রকম দেখা যায়। স্লিপ ডিসঅর্ডার সবাইকারই অল্প বিস্তর হতে পারে, সেটা হচ্ছে নরমালি হতে পারে, অথবা হচ্ছে কোনো একটা ফিজিক্যাল বা সাইকিয়াট্রিক ডিসঅর্ডারের জন্য। সো এই ধরনের যে এতগুলো আমি যে ডিসঅর্ডার গুলো যে বললাম, এগুলো বেসিক্যালি হচ্ছে যে কোনো না কোনো স্ট্রেস থেকে হয়। স্ট্রেস হচ্ছে এমনই একটা ব্যাপার, সবাইকার মধ্যেই অল্প বিস্তর দেখা যায়, কিন্তু সেটার ব্রেকিং পয়েন্ট কার কিরকম থাকবে সেটা কেউ কিন্তু আগে থেকে অ্যাসেস করতে পারে না। এই স্ট্রেসটা যখন ব্রেকিং পয়েন্টকে ব্রেক করে দেয়, তখনই তার থেকে কারো ডিপ্রেশন হতে পারে, কারো অ্যাংজাইটি হতে পারে, কারো হচ্ছে যে সিজোফ্রেনিয়া হতে পারে, কারো অ্যাডিকটিভ হতে পারে, এই ধরনের প্রবলেম। So, stress is a psychological and physical strain or tension generated by physical, emotional, social, economical, and occupational circumstances event experience that is difficult to manage or endure. And stress basically is evolutionary একটা বেসিস রয়েছে। আর এখান থেকে হচ্ছে যে লোকেরা তারা হচ্ছে যে শুধুমাত্র বন জঙ্গলে থাকতো, হচ্ছে যে একদম পুরোনো আমলের, তারা হচ্ছে যে লাইফ কে বাঁচানোর জন্য ফিজিক্যাল স্ট্রেসটাই ছিল, যে আমাকে সার্ভাইভ করতে হবে, আমাকে হচ্ছে যে জন্তুটাকে মারতে হবে, অথবা সেটাই তাদের ছিল। এখন আমাদের দেখা যায় যে মোস্টলি সাইকোলজিক্যাল আর সোশ্যাল স্ট্রেসটাই হচ্ছে অনেক বেশি দেখা যায়, এবং সেখানেই যখন হচ্ছে যে এই স্ট্রেস রেসপন্স একটা যে যখনই মিসম্যাচ করে, তখনই কিন্তু আমাদের স্ট্রেস রিঅ্যাকশন দেখা যায়। সো হোয়াট ইজ স্ট্রেস রিঅ্যাকশন? সেটা হচ্ছে যে ইট ইজ কজড বাই দ্য ইমব্যালেন্স বিটুইন দ্য ডিমান্ড প্লেসড অন আস, দ্যাট ইজ স্ট্রেসার। কোন একটা জিনিস থেকে যে করে আমার স্ট্রেস হচ্ছে, যেমন ধরো হচ্ছে আমি রাস্তায় যাচ্ছি, একটা কুকুর দেখলাম, আমার সেটা হচ্ছে যে করে একটা স্ট্রেসার, কিন্তু হচ্ছে যে আমার যে রিসোর্স রয়েছে, যে এন্ড আওয়ার রিসোর্স ফর মিটিং ডিমান্ড কোপিং রেসপন্স, সেটা যদি হচ্ছে যে দুজনের মধ্যে মিসম্যাচ করে, তখনই আমার ভেতরে কিন্তু স্ট্রেসটা অনেক বেড়ে যাবে। সো কি কম্পোনেন্ট কি আছে, একটা সিচুয়েশন এন্ড ডিমান্ড থাকছে, সেকেন্ড হচ্ছে যে সাবজেক্টিভ অ্যাপ্রিসিয়েশন থাকছে, যে আমি এটাকে হচ্ছে কিভাবে ম্যানেজ করব, কিভাবে ঠিক করব, ফাইনালি আওয়ার পার্সিয়াল রিসোর্সেস ফর মিটিং দ্য ডিমান্ড। আমার কাছে যদি একটা লাঠি থাকে, আমি হচ্ছে কি বলছি যে সেই কুকুরটা কামড়াতে পারে, আমি ভাবতে পারছি, এবং আমার কাছে যদি একটা লাঠি থাকে, তাহলে আমি সেট করব, আমি ওটা হচ্ছে তোমরা আসতে পারে, আমি অ্যাটাক করব, আমি ওকে মেরে দেবো, এই ধরনের ব্যাপার। সো ডিফারেন্ট ডিগ্রি অফ স্ট্রেস সবাইকার মধ্যেই থাকে, এবং কে কিভাবে আছে যে সেটাকে হচ্ছে অ্যাপ্রিহেন্ড করছে, সে সেটা কিভাবে দেখছে, তার উপর ডিপেন্ড করে আছে যে কার কাছে হচ্ছে বিগার স্ট্রেস হবে, কার কাছে হচ্ছে স্মল স্ট্রেস হবে। গুড স্ট্রেস, ব্যাড স্ট্রেস, সবাইকার মধ্যে কিন্তু অল্প বিস্তর স্ট্রেস থাকে, তো সেই স্ট্রেসটা কিন্তু হচ্ছে যে লিটল অ্যামাউন্ট যদি হয়ে থাকে, দ্যাট ইজ গুড স্ট্রেস। যদি হচ্ছে যে আমরা হচ্ছে যে অপটিমাল লেভেল পাওয়ার জন্য, দ্যাট ইজ ইউ স্ট্রেস বলা হয়। কিন্তু যদি হচ্ছে যে আমরা বিয়ন্ড দ্যাট লিমিট হয়ে থাকে, তখন কিন্তু আমাদের পারফরম্যান্স বেটার হয়। এখানে হচ্ছে যে আমরা একটা হচ্ছে যে ইয়ার কার্ড ডটন একটা কার্ড রয়েছে, এখানে হচ্ছে যে ইনভার্টেড ইউসের হিসেবে দেখা যায় যে ইনিশিয়ালি যে স্ট্রেস থাকলে পরে আমার পারফরম্যান্স বেটার আছে, কিন্তু হচ্ছে একটা লেভেলে পরে পারফরম্যান্স কিন্তু হচ্ছে পরে যে এত স্ট্রেসফুল হয়ে গেল যে আর কাজ করতে পারছে না। টাইম আছে তো? ফার্স্ট আমি তো ফাইট ফ্লাইট ফ্রিজ, এটা হচ্ছে রেসপন্সটা কি রকম? আমি একটা হচ্ছে তোমরা যে জঙ্গলে গেছি, আমি একটা হচ্ছে যে বাঘ দেখলাম, যেখানে কি হতে পারে আমার টেক অ্যাকশন, ফাইট হচ্ছে টেক অ্যাকশন এলিভেট দ্য ডেঞ্জার, সেটাকে হচ্ছে তোমরা আমি দ্যাট ইজ ফাইট। ফ্লাইট ফ্লি হচ্ছে তোমরা আমি সেখান থেকে সরে যাব, যে আমি হচ্ছে তোমরা এই বাঘটা থেকে সরে যাই। আর ফ্রিজ আমি একদমই হচ্ছে অথবা একদম ফ্রিজ হয়ে বসে থাকি।
আর লাস্ট হচ্ছে যে বল একটা আছে যে কম্প্লাইন্ট অ্যাটাকার ওর সঙ্গে আমাকে যদি থাকতেই হয় তাহলে হচ্ছে যে আমি কিভাবে আছে থাকবো সেটা নিজের মনের মধ্যে আলটিমেটলি কিন্তু সেটা ঠিক করে নেয় আস্তে আস্তে স্ট্রেসটা রিজলভ। Symptoms of the stress আগেই বলে দিয়েছি acute stress, aggression, sleep disturbance, anxiety, mood swing, difficulty in the concentration, inability, nightmare, chronic stress এ হচ্ছে তোমার anxiety, irritability, depression, feeling ache pain, fatigue. কিছু কিছু chronic stress এর ক্ষেত্রে কিছু আমাদের বডিরই কিছু সিমটমস বা কিছু প্রবলেম হয়, যেমন ব্রেনের নিউরো ডিজেনারেশন হয়, তার জন্য কগনিশন বা আমাদের হচ্ছে পোর কনসেন্ট্রেশন হয়, নিউরো এন্ডোক্রাইন সিস্টেমের মধ্যে হচ্ছে কিছু কিছু মডুলেট করে থাকে। সেকেন্ড হচ্ছে ইমিউন সিস্টেমের মধ্যে হচ্ছে তোমার ডিপ্রেসড হয়ে থাকে, সেটা ইনফেকশন হচ্ছে তোমার দেখা যায় অনেক বেশি ইলেস পারে, কার্ডিওভাস্কুলার যেহেতু পালপিটেশন এই সমস্তগুলো বেশি হয়, তার জন্য হচ্ছে মাইটোকন্ড্রিয়াল ইনফেকশন অথবা হচ্ছে বিপি রেস এগুলো হয়ে থাকে। জিআই সিমটমস এর মধ্যে হচ্ছে ইরিটেবল বাউল সিনড্রোম, টনসিলস এগুলো হচ্ছে বেশি দেখা যায়। সো বেশি স্ট্রেসড আউট হলে পরে আলটিমেটলি কি হয়, বার্ন আউট হয়, তখন এক্সহস্টেড হয়। বার্ন আউট ইজ এ ইমোশনাল মেন্টাল ফিজিক্যাল এক্সহস্টন caused by the excessive or the prolonged use. এটা কেন হয় থাকে, ইয়াঙ্গার এজ গ্রুপে হচ্ছে কি করে হয়, সেখানে হচ্ছে কি করে অ্যাজার্টিভনেস মনে দৃঢ়তা যদি থাকে তাহলে হচ্ছে কি করে অতটা হবে না, আর কোপিং রিসোর্স যদি আমার কাছে ঠিকঠাক অ্যাভেলেবল থাকে তাহলে হবে না। আর ওয়ার্ক প্রিপারেশনের মধ্যে হচ্ছে কি করে ফেলিওর অফ বিং অ্যাসাইনমেন্ট যদি আমি হয়, অথবা ডিসস্যাটিসফ্যাকশন ইন দ্য জব অর ওয়ার্ক প্লেস, নো সাপোর্ট ফ্রম সিনিয়র, যদি ওয়ার্ক লাইফ ইমব্যালেন্স হয়ে থাকে, অর শর্ট টার্ম। সো কোপিং স্ট্র্যাটেজিস কি কি থাকবে যার মাধ্যমে আমি আলটিমেটলি যে স্ট্রেস এলো আমাকে বার্ন আউট হতে হবে না, কিন্তু আমি সেটাতে আমি এখান থেকে বেরিয়ে আসি, দ্যাট ইজ কোপিং স্ট্র্যাটেজি। কুইক রেসপন্স সেটা হচ্ছে যে এক্সারসাইজ, দ্যাট ইজ ভেরি গুড। কিছু কিছু স্টোরি পোয়েম সেগুলো হচ্ছে লেখা। থার্ড হচ্ছে যে ওয়াকিং, সবসময় আমরা স্ট্রেস হলে পরে আগে এক গ্লাস জল খাও ভাই, তারপরে যে তুমি যা বলা এক্সাম হলে হোক যাই হোক যেখানে। ভিজুয়ালাইজিং কাউন্টিং সিন কোনো ভালো জিনিস সেগুলো কি চিন্তা ভাবনা করে রিঅ্যাকশন দিয়ে মাসল মাসল রিল্যাক্সেশন এবং অ্যারোমা থেরাপি কিছু কিছু হচ্ছে তোমার থাকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে হচ্ছে কি কিওর ইয়োরসেলফ, সেগুলোর মধ্যে হচ্ছে কি করে আমরা যদি ফিমেলদের ক্ষেত্রে হচ্ছে কি করে তারা যদি হচ্ছে করে যে নেল পলিশ করতে যে অথবা হচ্ছে তাদের ফেস মাস্ক ইউজ করছে, যদি ফুল স্ট্রেস প্রবলেম তখন কিছু ফিজিক্যাল কেয়ার করলে পরে বেটার হয়। এনগেজিং বিভিন্ন রকম হবি যারা কালারিং অথবা হচ্ছে ড্রয়িং সেই সমস্ত যে করতে পারে। কিছু কিছু এক্সারসাইজ যোগা অথবা ওয়াক করলে পরে বেশি হয়। কিছু কিছু ফোকাস টাস্ক যদি করে তারা রান্না বান্না করতে থাকলো অথবা গার্ডেনিং করতে থাকলো, তার থেকেও স্ট্রেস কমে যায়, অথবা আছে যে রিল্যাক্সিং স্ট্র্যাটেজিস সেগুলো পড়ে আসে। সো এলিমিনেট দ্য সোর্স, যদি হচ্ছে তোমার যে আমরা সোর্সটাকে এলিমিনেট করতে পারি তাহলে হচ্ছে যে স্ট্রেস করবে, যদি সোর্সটাকে এলিমিনেট না করতে পারি তাহলে তাকে নিয়ে যদি থাকতে হয় আমাকে পজিটিভ থিংকিং নিয়ে হচ্ছে কাজ করতে হবে, আমাকে হচ্ছে পজিটিভ থিংকিং করতে হবে। Build your resource, নিজের সম্বন্ধিত যে acknowledge your talent, accomplishment, use positive affirmation, take time to time care yourself and seeking advice from the others, seniorদের কাছ থেকে তুমি অ্যাডভাইস নাও। লং টার্ম এর মধ্যে আছে সেম রেগুলার এক্সারসাইজ, ইনাফ স্লিপ, ব্যালেন্স ইটিং হ্যাবিট, স্ট্রং সোশ্যাল সাপোর্ট, পজিটিভ থিংকিং এন্ড সেলফ এফিশিয়েন্সি ডেভেলপমেন্ট, কোপিং স্ট্র্যাটেজি সেগুলো হচ্ছে তোমরা দেওয়া। এবিসিডি একটা আছে এই মডেল রয়েছে, আমি একটু ডিটেইলসে যাচ্ছি না, বলতে গেলে পরে একটু সময় লাগবে, ছেড়ে দিচ্ছি। নাইট যারা আছে রাতে বেলা আছে তোমরা নাইট ওয়াক করে তাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে তোমরা বলতে হবে যে এখন আমার রাত হয়ে গেছে, আমি এখন কাজ করব না, এখন আমি হচ্ছে আবার শুতে যাব। Others send a message loud and clear, your sleep time is not negotiable, avoid tea coffee, avoid gadgets or distraction, light food জায়গায় থাকুন, eating properly, কিন্তু কোন রকম take a bath before going to bed. স্ট্রেস যদি হচ্ছে তোমরা নাই তোমাকে নিজেকে হচ্ছে তোমরা কিন্তু হচ্ছে যে আলটিমেটলি হচ্ছে যে পজিটিভিটি নিয়ে হচ্ছে তোমরা করতে হবে, সি দ্য স্ট্রেস, সেটাকে নিয়ে থাকতে হবে, সেটাকে কিভাবে হচ্ছে চেঞ্জ করব পাল্টাবো সেটা তোমাদের দেখতে হবে। ফাইনালি ইজ রেজিলিয়েন্স, যদি হচ্ছে যে আমরা বাউন্স ব্যাক করতে হয়, সেটা যে ক্যাপাসিটি টু রিকভার অর বাউন্স ব্যাক ফ্রম দ্য ডিফিকাল্টিজ অর টাফনেস যদি হচ্ছে তোমরা হয়ে থাকে তাহলে আমরা সেটা কি করব, সেম পুরনো জিনিসই আমি আর হচ্ছে যে সেগুলোকে আছে যে আর বলছি না। সো এই একটা জিনিস রয়েছে যে ask yourself, can I control this? Control the controllable and accept what is beyond your control. যেটা কন্ট্রোলেবল আছে সেটাকে আমি কন্ট্রোল করব, কিন্তু যে বিয়ন্ড মাই কন্ট্রোল যদি হয়ে থাকে তাহলে সেটা আমি কন্ট্রোল না করে সেটাকে নিয়ে কিভাবে পজিটিভিটি নিয়ে আছে তোমরা আমাকে চেঞ্জ করতে হবে। আননেসেসারি স্ট্রেস, যেখানে যে না বলতে শিখতে হবে যে কোন জায়গায় ইয়েস অর নো, আমাকে যে স্ট্রেসফুল যে লোকটা পারসনটা অথবা সিচুয়েশন সেখান থেকে চলে আসতে হবে, অথবা টু ডু লিস্ট এটা তৈরি করতে হবে।
স্টেবিলাইজিং জোন একটা করে, যদি আমি খুব স্ট্রেসফুল হয়ে থাকি তাহলে আমাকে সেই জায়গা থেকে যেতে পারে আমার যেটা স্টেবিলাইজিং জায়গায় সেফ বা রিল্যাক্স জায়গায় থাকবো, সেটা ফ্রেন্ডস হতে পারে, বুক হতে পারে, অথবা হবিস, সেই জায়গায় আমি চলে যাব। প্রোগ্রেসিভ মাসল রিল্যাক্সেশন আমি হচ্ছে ব্যাপারে ডিটেইলে যাচ্ছি না, সেটা হচ্ছে ব্যাপারে যে টেকনিক আছে, টেকনিক্যালি হচ্ছে ব্যাপারে ব্যাপারে আছে। আনহেলদি কোপিং স্কিল যেগুলো হচ্ছে অ্যাভয়েড ড্রিঙ্কিং, যে আমার খুব বেশি হচ্ছে যে স্ট্রেস হচ্ছে, আমি বেশি নেশা করলাম, ওভার ইটিং করলাম, স্লিপ করলাম, একদমই না, এবং ওভার স্পেন্ড করলাম বা অ্যাভয়েড করে হচ্ছে কোনো জিনিস পালিয়ে দিতে হয় না। সায়েন্টিফিক মেডিটেশন সেটা হচ্ছে ব্যাপারে যে আমাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা অ্যাডভাইস করি, তার মধ্যে মাইন্ডফুলনেস মেডিটেশন, মিউজিক মেডিটেশন, বডি স্ক্যান মেডিটেশন, মান্ট্রাস মেডিটেশন, ওয়াকিং মেডিটেশন, লাভ কাইন্ডনেস। আমি কিন্তু এগুলোর ব্যাপারে ডিটেইলসে যাচ্ছি না। ওকে, তো রুটিনলি হচ্ছে ব্যাপারে আমাদের হচ্ছে প্রত্যেক দিন ডেডিকেটেড হয়েছে হচ্ছে ব্যাপারে কিছু কিছু হচ্ছে স্পেসিফিক টাইম একটা হচ্ছে মেডিটেশন করতে হবে, এবং সেটা হচ্ছে ইনিশিয়ালি স্টার্টিং উইথ how about gradually increase the duration, and finally যদি হচ্ছে সেটা রেগুলার হ্যাবিট ফর্মেশন, ইউজ অ্যাপস অর রিসোর্স মানে যে হ্যান্ডফোন, হেডফোন অথবা কোনো কিছু হচ্ছে গ্যাজেটস, সেটা আমরা ইউজ করতে পারি, and incorporate this meditation practice in your daily routine, সেটার পর and experience significant reduction of the stress and improve your overall well-being. যদি in case of any consideration talking to the mental health professional লাগে, তাহলে হচ্ছে যে আমরা রিগার্ডিং স্ট্রেস, তাহলে আমাদের টেলিমানস বলে that is 14416, সেখানে কিন্তু হচ্ছে কল করলে আমরা কিন্তু তাদেরকে reference